سے جو ہے یہ سوز خوانی کا سلسلہ انہوں نے قائم کر رکھا ہے، اور عمر کے حساب سے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ سوز خوانی میں کہیں سے بھی ضعیف ہیں، اور جو آواز ان کی ماشاءاللہ آپ ان سے محظوظ ہوں گے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اکبر کے سامنے تھا نا، اصغر کے سامنے، اکبر کے سامنے تھا نا، اصغر کے سامنے، جو مرحلہ تھا عابد مستر کے سامنے، جو مرحلہ تھا عابد مستر کے سامنے، قصر دلیل حق پر صداقت نہ بن سکی، لاکھوں ہوئے ذلیل بہتر کے سامنے، لاکھوں ہوئے ذلیل بہتر کے سامنے، اکبر کے سامنے تھا نا۔ نعرہ صلوات۔ گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، جیسا لغماب کیا ہوگا، جیسا لغماب کیا ہوگا، تمہارے حسن کا اکبر جواب کیا ہوگا، تمہارے حسن کا اکبر جواب کیا ہوگا، کوئی شبیہ رسالت مآب کیا
جواب کیا ہوگا؟ بتا اے کلے اصغر کے چیرنے والے، بتا اے کلے اصغر کے چیرنے والے، یہ بچپن ہے تو تیرا شباب کیا ہوگا؟ گیا جو عیش پہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ گیا جو عیش پہ خدا نے فاطمہ کا عقد خود علی سے کیا، خدا نے فاطمہ کا عقد خود علی سے کیا، اب اس سے بڑھ کے بھلا انتخاب کیا ہوگا؟ گیا جو عیش پہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ گیا جو عیش پہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہاں جو چھوڑتے ہیں اہل بیت کا دامن، یہاں جو چھوڑتے ہیں اہل بیت کا دامن، وہاں پہنچ کے انہیں دستیاب کیا ہوگا؟ گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ انتہا ہے کہ اصغر کو بھی شہید کیا، یہ انتہا ہے کہ اصغر کو بھی شہید کیا، اب اس سے بڑھ کے بھلا انقلاب کیا ہوگا؟ گیا جو عیش پہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ گیا جو عیش پہ یہ تھے نواب صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں سوستانی بلکہ مرثیہ کہیے جو جس کو ذہن میں پڑھ رہے تھے، اور اب اس کے بعد ہادی سلمو کو آواز دیتے ہیں کہ ہادی سلمو آئیں۔ یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں، ہادی سلمو اور قائم سلمو، کہ مرثیہ جو یہاں کلکتے میں تھوڑا سا بوجھا بوجھا سا ہے، اور اس کو جو ہے پھر سے سر نو اس کی جو ہے تربیت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہادی سلمو صاحب کو مرثیہ کر ربائی اچھا ربائی پڑھی۔
باواز بلند صلوات. گزر گیا وہ مگر اس کی بات باقی ہے. گزر گیا وہ مگر اس کی بات باقی ہے. رہے گا ذکر کہ یہ کائنات باقی ہے. رہے گا ذکر کہ یہ کائنات باقی ہے. اور غلام آل محمد کبھی نہیں مرتا. غلام آل محمد کبھی نہیں مرتا. وہ رزق پاتا ہے اس کی حیات باقی ہے. وہ رزق پاتا ہے اس کی حیات باقی ہے. ایک باواز بلند صلوات. امام حسین اسلام کے حوالے سے روائی سماعت میں چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہ خنجر سجدہ. چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہ خنجر سجدہ. اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا. اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا. اور چاہنے والے خدا کے تو بہت ہیں لیکن چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. ایک نعرے صلوات. ایک آواز بلند صلوات. ٹھیک ہے ٹھیک. آپ کے سامنے چند جو ہے وہ اشعار پیش کر رہا ہوں. مولانا صاحب آپ اجازت. ایک آواز بلند صلوات. پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے. پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے. یہ مسلمان سمجھ جائیں تو جھگڑا کیا ہے. پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے. یہ مسلمان سمجھ جائیں تو جھگڑا کیا ہے. اور دین کو کھیل سمجھتے رہے کوفے والے. دین کو کھیل سمجھتے رہے کوفے والے. یہ نہ سمجھے کہ محمد کا نواسا کیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ محمد کا نواسا کیا ہے. ایک آواز بلند صلوات. آغا اجازت دیجیے تو حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مناسبت سے جو ہے وہ ان کے حال میں مرثیہ ہے. مصائب کے چند بند. اے مومنو مسلم کی شہادت کا یہ دن ہے. شبیر کے قاصد پہ مصیبت کا یہ دن ہے. بے یار و مددگار پہ آفت کا یہ دن ہے. ماتم کرو پردیسی کی رحلت کا یہ دن ہے. ارے مر جو ہیں اور خون میں سرشار ہے مسلم. ارے مجروح ہیں اور خون میں سرشار ہے مسلم. نرگے میں لعینوں کے گرفتار ہے مسلم. چلاتے تھے یہاں شیر خدا جل دباؤ. غربت میں مسافر کو لعینوں سے بچاؤ. پنجوں سے جفا کیشوں کے بے کس کو چھڑاؤ. ہنگام قضا آن کے چھاتی سے لگاؤ. ارے غربت میں بلا آئی ہے رد کیجئے امو. غربت میں بلا آئی ہے رد کیجئے امو. ارے مظلوم بھتیجے کی مدد کیجئے امو. یہ کہہ کے گرے خاک پہ حضرت کا برادر. بس لے گئے دربار میں مسلم کو وہ خود سر. حاکم سے کہا مسلم مظلوم نے رو کر. دے حکم تو عرضی لکھے آقا کو یہ بے پر. دوں یہاں کی خبر فاطمہ کے ماہ جبی کو. دوں یہاں کی خبر فاطمہ کے ماہ جبی کو. ارے آگاہ کروں حال سے اپنے شہیدی کو. حاکم کا جو ایماں پسرے سعد نے پایا تب لے کے وہ کرتاس و دوا تو قلم آیا. مسلم نے لہو زخموں کا کاغذ پہ لگایا.
پھر بہر رقم ہاتھ میں خامے کو اٹھایا. ارے لکھا شہ والا کو کہ کیا حال رقم ہو. ارے لکھا شہ والا کو کہ کیا حال رقم ہو. اغلب ہے خط لکھتے میں سر تن سے قلم ہو. ذی الحج کی 9 عرفے کا دن قتل کا ساماں. پر عید یہ ہے ہوتا ہوں میں آپ پہ قرباں. شہزادوں کا اور آپ کا اللہ نگہباں. لکھتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر اس ارے کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ دم اس کا نکل جائے. ارے کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ دم اس کا نکل جائے. صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے. بیٹی ہے میری آپ کی دختر کے حوالے. فرزند میرے اکبر و اصغر کے حوالے. زوجہ ہے میری بانوئے بے پر کے حوالے. سب گھر ہے میرا زینب مستر کے حوالے. ارے کیا منہ جو کہوں میں کہ عزیزوں میں رہے گی. ارے کیا منہ جو میں کہوں میں جو کہ عزیزوں میں رہے گی. لونڈی کی طرح ان کی کنیزوں میں رہے گی. آقا تیرے لشکر کا خدا حافظ و ناصر. قاسم کا اور اکبر کا خدا حافظ و ناصر. عباس دلاور کا خدا حافظ و ناصر. ہے فاطمہ کے گھر کا خدا حافظ و ناصر. ارے منظور ہے سادات کا قتل اہل ستم کو. منظور ہے سادات کا قتل اہل ستم کو. آؤ بھی تو چھوڑ آئیو کعبے میں حرم کو. ارے دشمن ہے سب ان لوگوں کے وعدوں پہ نہ جانا. منظور ہے ایک ایک کو حضرت کا ستانا. آئے اے قبلہ دی کعبے سے کوفے میں نہ آنا. اور خیر جو آنا بھی تو زینب کو نہ لانا. ارے پردیس میں 100 طرح کا صدمہ ہے تاب ہے. پردیس میں 100 طرح کا صدمہ ہے تاب ہے. ارے برباد ہوئی دختر زہرا تو غضب ہے. پردیس میں 100 طرح کا صدمہ ہے تاب ہے. برباد ہوئی دختر زہرا تو غضب ہے. اب سرکار سے گزارش ہے معدبانہ کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز جو کریں. آئیے ریاست. تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں. اندر ہے تھوڑا سا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا اندر آ جائیں. آگے آ جائیے اشوک بھائی. اندر جگہ ہے آ سکتے ہیں اندر. فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ضامن حسین نقوی ابن مرحوم سید یوسف حسین نقوی صاحب کی روح کو سائے سوال کریں.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عزیزان گرامی، یہ ذخیرہ وہ ہے جس میں نے کئی سال آپ کو یاد ہوگا خمسہ پڑھا ہے، اور محترم ضامن صاحب خدا ان کے درجات بلند کرے نہیں بلکہ بلند ہیں، اس لیے کہ کرنے والا مسئلہ الگ ہوتا ہے اور ہیں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ مولانا تشریف فرمائے حدیث بھی ہے من بنا مسجدن بنا لہو بیتن فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اس نے مسجد نہیں بنائی، گویا جنت نے اپنا گھر بنایا۔ تو جو اللہ کا گھر بنائے، جب اللہ اس کا گھر بناتا ہے تو جو حسین کا گھر بنائے ابھی مشہور کیا ہے؟ ضامن صاحب کا امام باڑہ، امام باڑہ امام حسین کے نام پہ ہے۔ تو جیسے اللہ کی مسجد بنانے کے بعد اللہ گھر دیتا ہے، ویسے حسین بھی اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں، جو اس کا گھر بناتا ہے امام اس کا گھر بناتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اس کے علاوہ محترم خدا، میں پھر کہہ رہا ہوں ان کے درجات بلند ہیں۔ میرے ساتھ عرشی بھائی کی والدہ اور ضامن صاحب دونوں تقریباً زیارت پہ تھے میرے ساتھ پہ، اور زیارت کے لیے بھی ہے کہ عام لوگوں سے برسوں پہلے یہ لوگ جنت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جو ظاہر ہے امام گاہ وہ جنت میں دوسرے لوگوں سے برسوں پہلے جائے گا، اور خالی اپنے آپ نہیں جاتا ہے بلکہ ساتھ میں دوسروں کی شفاعت کا بھی حق رکھتا ہے۔ یہ حدیث تو جو میں اسی لیے کہا کہ درجات بلند نہیں بلکہ بلند ہیں، اس لیے کہ عزا خانہ بھی بنایا ہے، اور ظاہر امام حسین بھی ہیں، ظاہر کربلا بھی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ یہ بیٹوں کی طرف سے باپ کے اصال ثواب کے سلسلے میں مجلس ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی تمہارے رب کا، نبی سے خطاب ہے، اے نبی تمہارے رب کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونا ہے، سر اس کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکنا ہے، عبادت اس کی ہونا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیں، قرآن مشکل ہے، اس لیے کہ ہم میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب بزرگ یا پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہم میں ایسا ہے جو والدین کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ جتنا بھی کریں گے بدلہ تو ہو سکتا ہے لیکن احسان نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پوچھا مولا، قرآن میں مولانا بھی تشریف فرمائے، بزرگ بیٹھے ہوئے، سب پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، قرآن میں 4 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو ہم نے چھڑے امام صادق علیہ السلام ان سے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ خدمت الگ چیز ہے، احسان
अलग चीज़ है। आप ये गौर करेंगे ज़रा, कुरान मुश्किल है, वाक़ई मुश्किल है। कुरान का समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन होगा किसी के लिए मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे क्यों आपके लिए मुश्किल नहीं है? इसलिए कि 14 मुश्किल कुशा समझाने के लिए मौजूद है। तो जिसके बाद 14 मुश्किल कुशा मौजूद हो, उसके लिए कुरान कहाँ से मुश्किल हो सकता है? सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। अब जरा गौर फरमाएंगे, जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मेरी बात पे मेरी नहीं बल्कि कुरान के लहजे में आप समाप्त करेंगे कि वालिदैन की अजमत क्या है। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करे। जो भी हो सकता है, खिदमत हो सकती है, लेकिन एहसान नहीं हो सकता। हमने छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे पूछा, मौला आप बताएं कि एहसान किसको कहते हैं और खिदमत किसको कहते हैं? तो इमाम ने फरमाया खिदमत और एहसान में फ़र्क है। तवज्जो करेंगे ज़रा, एहसान और खिदमत में फ़र्क है। हाँ मौला क्या फ़र्क है? का एहसान की खिदमत का मतलब ये होता है, जैसे इरफान भाई हैं, इनका बेटा हादी मिसाल के तौर पर, 2 बेटे हैं। इत्तेफाक की बात है ये भी, 2 बेटे मैंने तज़किरा भी किया। आप गौर करेंगे ज़रा, इरफान भाई सोचिएगा, आप भी अपने वालिद के 2 हैं, वही है ना? आप गौर कीजिएगा जरा, 2 बेटे मिसाल के तौर पे, 2 ओहदे भी हैं और 2 बेटे भी हैं। आप सोचिए, खिदमत और एहसान। इरफान भाई मिसाल के तौर पे ऑफिस से आए, इन्होंने कहा बेटा पानी लेके आओ। एक बेटे ने कहा पानी लेके आओ, वो पानी लेके आया। उसके बाद कहा चाय लेके आओ, चाय लेके आया। फिर कहा खाना लेके आओ, खाना लेके आया। मिसाल तौर पर सिगरेट या पान के आदी हैं, फिर कहा पान लेके आओ, तो लेके आया। आप इसको क्या कहेंगे? खिदमत गुजार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलिए, खिदमत गुजार कहेंगे नहीं कहेंगे? आप कहेंगे वाकई खिदमत करने वाला। जैसे जैसे बात कहते जा रहे हैं, वैसे वैसे बेटा करता जा रहा है। इन्हीं का दूसरा बेटा, बाप दफ्तर से आया, ऑफिस से आए, स्कूल से आए, यूनिवर्सिटी से आए, कॉलेज से आए, फौरन लाके पानी पेश कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, चाय पेश कर दी। थोड़ी देर गुजरी थी, खाना पेश कर दिया। खाने के बाद सिगरेट के आदी थे, सिगरेट लाके दे दी। आप मुझे बताएं, दोनों में कुछ फर्क है या नहीं है? और करेंगे आप, मैं कुछ कह रहा हूं, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ फर्क है। एक वो है जो बाप की मर्जी देख रहा है कि बाप को इस वक्त जरूरत किस चीज की है, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बाप का मिजाज देख रहा है, बाप का मर्जी देख रहा है। दूसरा वो है जो कहने का मोहताज है। एक बेटा वो है जो कह रहा है, बाप तो कर रहा है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो इस्लाम कहता है, छठे इमाम ने कहा, जहां कहने की नौबत आए वहां खिदमत है। तवज्जो चाह रहा हूं, जहां कहने की नौबत आए वहां खिदमत है, एहसान नहीं है। और जहां कहने की नौबत ना आए, बाप की मर्जी को देखता रहे और बेटा करता जाए, ये वालिदैन के साथ एहसान है। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। मेरे अजीजों, में आपसे एक सवाल कर रहा हूं। कुरान ने कहा वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। अब हम में कौन ऐसा है जो वालिदैन की खिदमत कर रहा है? अपना अपना जायजा लेना होगा कि कौन हम में अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है और कौन अपने वालिदैन के साथ एहसान कर रहा है। अगर बोलने की जरूरत पड़ रही है तो यह खिदमत है, एहसान नहीं है। और जहां बोलने की जरूरत न पड़े, उसकी जरूरतों के मुताबिक काम करता रहे, बेबाप को कहने की नौबत न आए, वहां वालिदैन के साथ एहसान है। तो कुरान कहता है बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। अब हमें खुद जायजा लेना होगा कि हम अपने वालिदैन के साथ एहसान कर रहे हैं या वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। अब इसी में तरह आगे फिर वालिदैन की अज़मत को पहचानिए। कुरान कहता है कि अगर अपने वालिदैन में तुम दोनों को पालो या दोनों में से किसी एक को पालो, या दोनों को या दोनों में से किसी एक को पालो, ला तकुल लहुमा उफ, उनके लिए लफ्ज़ उफ भी न कहना। छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर इरशाद फरमाते हैं, कुरान ने क्या कहा? लफ्ज़ उफ न कहना, लफ्ज़ उफ न कहना। लफ्ज़ उफ कहाँ इस्तेमाल होता है? पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। खुद इरफान भाई माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे, सलावत भेजिए लेक्चरर है माशाअल्लाह। आप गौर करेंगे जरा, ला तकुल लहुमा उफ,
लफ्ज़ उफ भी अपनी ज़बान पे न लाना। लफ्ज़ उफ कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे मैंने मिसाल दी, आने के बाद इन्होंने कहा चाय लेके आओ, चाय लेके आए, कहा खाना लेके आओ, खाना लेके आए, कहा पानी लेके आओ, पानी लेके आए, कहा ज़रा बाजार से सिगरेट ले आओ, तो बाप बेटे ने कहा उफ, बेटे ने कहा उफ, यानी जहन पे थोड़ा सा बार गुजरा, थोड़ा सा बार गुजरा। कर रहा है बेटा, जा रहा है लेने के लिए, लेकिन जहन पे थोड़ा सा बार गुजरा। तो कुरान कहता है ला तकुल लहुमा उफ, ये लफ्ज़ उफ भी अपनी ज़बान पे नहीं लाना चाहिए। और छठे इमाम जुमला सुनिए, फिर इमाम फरमाते हैं कि इस लफ्ज़ उफ से अगर कम कोई और लफ्ज़ होता, तवज्जो चाह रहा हूं, इस लफ्ज़ उफ से कम का अगर कोई और लफ्ज़ होता तो अल्लाह उसको इस्तेमाल करता। तो जो लफ्ज़ उफ अपने जिस्मानी वालिदैन के लिए बर्दाश्त न कर सके, वो अल्लाह नबी के लिए लफ्ज़ हिज़यान कैसे बर्दाश्त कर सके? सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर लफ्ज़ों को बदल दो, कुरान में नबी ने खुद इरशाद फरमाया अना व अलीयुन अबवा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो जो जिस्मानी बाप के लिए लफ्ज़ उफ बर्दाश्त न कर सके, वो पूरी उम्मत के बाप के लिए लफ्ज़ हिज़यान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एक और बाबा दे बुलंद सलावत। अब यहाँ से आप गौर करेंगे जरा, हमारा और आपका माशरा क्या है? कुरान कहता है ला तकुल लहुमा उफ, लफ्ज़ उफ भी अपनी ज़बान पे न लाना। लेकिन हमारा माशरा क्या हो गया है? माँ बाप को जवाब देना शुरू कर दिया है, बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। पहले जब यही बच्चे थे, अगर 50 मरतबा पूछते थे बाप से, तो बाप कहता जाता था, बोलता जाता था, बताता जाता था। लेकिन यही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद इसकी नौबत ये आती है कि अगर ये बेटे से पूछ रहा है, 2-3 मरतबा 4 मरतबा पूछ ले, तो फौरन के बल आ जाते हैं। इसलिए सोचना चाहिए, जो लफ्ज़ उफ बर्दाश्त न कर सके, वो सख्ती कैसे बर्दाश्त करेगा? एक और बाबा ने बला सा। और हमारा मामला क्या हो गया? गौर फरमाएंगे आप जरा। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जवान भी बैठे हुए हैं। मैं मौलाना कर्रार साहब क़िबला के एक जुमला आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ। आप सोचिएगा जरा, हमारा और आपका माहौल क्या हो गया है। कल तक हम कमाते, मिसाल के तौर पे अभी मैं फिर मिसाल दे रहा हूँ इरफान भाई की। अभी इरफान भाई कमा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों से इस वक्त अगर पूछें, सुना गाड़ी है आपके यहाँ, उन्होंने मिसाल दी मौलाना कर्रार साहब क़िबला, वो कहते हैं कि बच्चों के पास पहुंचा एक आदमी, इरफान भाई को गाड़ी बेचना थी, बच्चों के पास पहुंचे, कहा तुम्हारे पापा, सुना गाड़ी बेचने वाले, कहा बेचना तो है लेकिन पापा ही से पूछिएगा। तो बच्चों चारों में कुछ कह रहा हूँ, पापा ही से पूछिएगा। कहा ठीक है, पापा से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी बेचना है, मामला तय हो गया। कुछ जमाना गुजरा, इरफान भाई को फिर गाड़ी बेचना थी। अब इरफान भाई रिटायर हो गए, बच्चे काम करने लगे। अब जो खरीदने वाला था वो आया सीधा इरफान भाई के पास। मौलाना कर्रार साहब कहते हैं, जुमले सुनिए, वो आया सीधा इरफान भाई के पास, कहा इरफान भाई सुना फिर गाड़ी बेचने वाले का, बेचना तो है लेकिन बच्चों से पूछूंगा। बच्चों चाह रहा हूँ, बच्चों से पूछूंगा। उसने पलट के कहा भाई कल भी आपके पास बच्चों के पास आए थे, तो बच्चों ने कहा बाबा से पूछो। आज हम सीधे बाप के पास आ गए हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि बच्चों से पूछूंगा? कहा कल तक मैं कमा रहा था, बच्चों चाह रहा हूँ, कल तक मैं कमा रहा था, आज मैं बैठा हूँ, बच्चे कमा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए कि कल मैं कमाता था, मैं जिम्मेदार था, आज बच्चे कमा रहे हैं, बच्चे जिम्मेदार नहीं। अजीजों, बच्चे बच्चे होते हैं, बाप बाप होता है। सलावत दीजिए मोहम्मद। बच्चों की मंजिल अलग है, बड़ों की मंजिल अलग है। ला तकुल लहुमा उफ, उफ भी अपनी जबान पे लगाना, वकुल लहुम कौलन करीमा। और जब उनसे गुफ्तगू करना, देखिए जबान पर पहरा लगाया, जब उनसे गुफ्तगू करना तो जरा नरम लहजे में बात करना, शरीफाना लहजे में बात करना, अकड़ के बात न करना। अगर अकड़ के बात करोगे, गुस्सा अगर पेशानी पे जाहिर हो गया, तो तुम्हारे आमाल हद कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा।
غور کریں، یہ بچوں کی زبان پہ پابندی ہے. پہلے اس کے بعد سوچئے، پہلے زبان پہ پہرا لگایا، برا نہ کہنا، لفظ بھی نہ کہنا. اور جب گفتگو کرنا اگر بولنا بھی ہے تو کیسے بولنا ہے؟ قل لہم قولا کریما. جب ان سے گفتگو کرنا تو ذرا شریفانہ لہجے میں بات کریں. اور اگر آپ روایتیں دیکھیں اور آگے بڑھیں، روایتیں دیکھیے، غصے کی نظر بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اگر غصے سے کوئی دیکھ رہا ہے تو اعمال اللہ چھین لیتا ہے، اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے. نہ زبان، پہلے زبان پہ پہرا بٹھایا، اس کے بعد نگاہ پہ پہرا ہے کہ نگاہ بھر کے غصے کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے. چلنے پہ پہرا، قدموں پہ پہرا ہے کہ اپنے والدین سے آگے قدم نہ بڑھانا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 3 قدم اپنے بال سے آگے بڑھ گیا تو 30 سال کی زندگی کم ہو جاتی ہے. کتنی زندگی؟ 30 سال کی زندگی کم ہو جاتی ہے. آیت اللہ خمینی کا میں نے ایک واقعہ دیکھا. ان کا کوئی گورنر تھا یا کوئی بڑا آدمی تھا جو اپنے باپ کو ملانے کے لے کے آیا. اتفاق سے جب ملانے کا چکر آیا، وہ پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. تو پوچھا کس کو ملانے کے لے کے آئے ہو؟ کہا یہ میرے باپ ہے. کہا باپ ہے تو باپ کو آگے ہونا چاہیے تھا، تم آگے کیسے؟ عالم ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، ہمارے مراجع کرام ایسے نہیں ہوتے ہیں. کہا تم کو پیچھے ہونا چاہیے تھا، باپ کو آگے ہونا چاہیے تھا. یہ آگے تم کیسے بڑھ گئے؟ صلوات بھیجیے محمد آپ غور کر رہے ہیں. قل لہم قولا کریما. جب ان سے گفتگو کرنا تو ذرا نرم لہجے میں بات کرنا. اور اس کے بعد ہم ملاحظہ فرمائیں گے، ذرا قرآن پریکٹیکل طور پہ کچھ چاہتا ہے. جوانوں، خاص طور سے یہ جملہ قرآن کا آپ سے خطاب کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اس کے بعد وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. غور کیجیے گا، جوانوں سے خطاب ہے خاص طور سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو. توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ ذرا. اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو. یہ قرآن نے تو کہہ دیا، لیکن قرآن پریکٹیکل میں دیکھنا چاہتا ہے. توجہ کریں گے، قرآن پریکٹیکل میں دیکھنا چاہتا ہے. پہلے زبان پہ پہرا لکھ بٹھایا، اس کے بعد کیا کہا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نرمی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سب سے بلند جسم انسانی میں کون سی چیز ہے؟ بولے. سر ہے کہ نہیں؟ سب سے بلند جسم انسانی میں سر ہے. سر کے لیے پہلے کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سر کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. سر کے بعد کس کی منزل ہے؟ بازوؤں کی. غور کریں گے آپ. سر اللہ نے اپنے سامنے جھکوایا، بازو کس کے سامنے جھکوا رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نرمی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو. اب پریکٹیکل طور پہ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مثال کے طور پہ پھر مثال دے رہا ہوں. عرفان بھائی ہے، جوان ہے ابھی، دونوں بیٹے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. میرے ساتھ خود بسراوی میں بھی ہوا یہ واقعہ. آپ نے دیکھا ہمارے دونوں بیٹے تھے. اتفاق سے ہم کھڑے ہوئے تھے. کہا یہ کون ہے؟ کہا پہچانی ہے. تو کہنے لگے بیٹے تو معلوم ہوتے ہیں. بیٹے ہیں بالکل جوان تھے وہ بھی اس وقت ماشاءاللہ، جیسے ابھی بھائی کے بیٹے. قرآن کیا چاہتا ہے؟ توجہ، جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں غور کیجیے گا ذرا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو. جوان بیٹے بھی کھڑے ہو، باپ بھی کھڑا ہو. پریکٹیکل طور پہ بچوں کو پیش کرنا ہے کہ باپ کون ہے، بیٹا کون ہے. بولنا نہ پڑے، سامنے والا پہچانتا نہیں ہے کہ اس میں باپ کون ہے بیٹا کون ہے. کردار بولے. توجہ چاروں، کردار بولے. یعنی اگر بازو جھکے ہوئے ہیں تو سمجھیے بیٹے ہیں، بازو اٹھے ہوئے ہیں تو باپ ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد.
یہ قرآن پریکٹیکل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ بازو والدین کے سامنے اٹھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اگر باپ موجود ہے تو اس کے سامنے بازو جھکے ہوں, سامنے والے کو بولنا نہ پڑے, بتانا نہ پڑے کہ یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے. بازو جھکے ہوئے ہیں تو بیٹا ہے, بازو اٹھے ہوئے ہیں تو باپ ہے. یہ باپ کی منزل ہے. قرآن آپ سوچیے ذرا, والدین کی عظمت کو پہچانے. پھر دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں, آپ ملاحظہ فرمائیں گے, صلوات بھیجیے محمد والے. خلاق کائنات جناب سلیمان, عرفان بھائی چاہے جتنے بڑے ہو جائیں سوچیے گا ذرا. فتبسم ضاحكا من قولها, جناب سلیمان وادی نمل سے گزر رہے ہیں, چیٹی کی آواز کو سن کے مسکرائے. چیٹی کی آواز کو سن کے مسکرائے. میں آپ سے اگر سوال کروں کامران بھائی, کیا کوئی ایسا آلہ ہے جو چیٹی کی آواز کو کیچ کر کے بتائے؟ آپ بولیے کوئی ایسا آلہ ہے ابھی جو چیٹی کی آواز کو کیچ کر کے بتا سکے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, کوئی آلہ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی چیٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا فتبسم ضاحكا من قولها, جناب سلیمان چینٹی کی آواز کو سن کے مسکرائے. آج دنیا بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں, شیعہ مولائے کائنات کو یہاں سے پکارتے ہیں, تو کیا مولائے کائنات ان کی آواز کو سن لیتے ہیں؟ اما سلیمان اپنا کان رکھتے ہوئے جب چینٹی کی آواز کو سن سکتا ہے, تو علی اپنا کان رکھتے نہیں, اللہ کا کان رکھتے ہوئے اگر شیعوں کی آواز کو سن لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. صلوات دیجیے محمد فتبسم ضاحكا, یہ قرآن ہے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعنی. آپ ملاحظہ فرمائیں گے والدین کی عظمت کو پہچانیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, پروردگار مجھے توفیق دے. رب اوزعنی, اور مولانا تشریف فرمائیں, پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نعمت پہ شکریہ کی منزل آئے تو خالی اپنے اوپر ملنے والی نعمتوں کو شکریہ ادا نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ نے جو والدین کو نعمتیں دی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. خالی اپنا نہیں, سلیمان سے بڑا چرند پرند درند پوری کائنات پہ حکومت رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, پروردگار مجھے توفیق دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق الگ چیز ہے, پڑھنا الگ چیز ہے. مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ خدا غریق رحمت کرے, کررا صاحب وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے, کچھ مشغول تھے, کہیں سے آئے. غلام عسکری صاحب قبلہ نماز شب پڑھنا چاہے, وضو کیا تو کررا صاحب کہنے لگے مولانا تھک کے آئے ہیں, بعد میں پڑھ لیجئے گا. کہا میاں جب تک اللہ توفیق دے رہا ہے, توجہ چارو, جب تک اللہ توفیق دے رہا ہے جب تک پڑھتے رہو, نہ معلوم کب سلب ہو جائے. صلوات. تو ویسے ہی جناب سلیمان کہتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے دی ہیں, جو مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور پروردگار توفیق دے وہ عمل کروں جس سے, توجہ یہ قرآن ہے, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, پروردگار مجھے توفیق دے کہ وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اور کیجیے گا آپ ذرا ان جملوں پہ, کون کہہ رہا ہے؟ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. جناب سلیمان چرند پرند درند پوری کائنات پہ حکومت ہے, اس کے بعد بھی توفیق کی دعا مانگ رہے, پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. میں نے کہا ہم مسلمانوں ذرا پہچانو, غور کرو, یہ سلیمان کی منزل ہے کہ عمل کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ وہ عمل کرو جس سے تو راضی ہو جائے. لیکن میرا اللہ میرے نبی سے کہتا ہے فلا سوف یعطیک ربک فترضی, میرے حبیب ان قریب ایسی چیز ادا کریں گے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے.
सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब सुलेमान किसको कहते जो अपने अमल से अल्लाह को राजी करना चाहे, और अल्लाह उसको कहते जो अपने हबीब को अपने से राजी करना चाहे। तो जब सुलेमान भी हमारे नबी जैसा नहीं हो सकता, तो ये आम इंसान फिर हबीब कायनात जैसा कैसे हो सकता है? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले सालिहन तरज़ा, परवरदिगार मुझे तौफीक दे वो अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। अना सालिहन तरज़ा, जिससे तू राजी हो जाए। तो ये किसकी मंजिल है? जनाब सुलेमान, जिनकी चरिंद परिंद दरिंद पूरी कायनात पे हुकूमत है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं मुझे तौफीक दे उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने की जो मुझे दी हैं और मेरे वालिदैन को दी हैं। फिर तीसरी आयत पढ़ता हूँ, जनाब सूरह यूसुफ, एक सलावत दीजिए मोहम्मद। जनाब यूसुफ जनाब याकूब से कहते या बते इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। परवरदिगार खुद नक़ल कर रहा है सूरह यूसुफ में कि जनाब यूसुफ ने अपने बाबा से कहा, ऐ मेरे बाबा, मैंने 11 सितारों को ख्वाब में देखा है, चांद और सूरज को देखा है, रअयतु ली साजिदीन, जो मुझे सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे। अब मुझे बताइए क्या सितारे सब सही है, सब अच्छे हैं? नहीं, अच्छे बुरे सब तरह के। तो फिर पहचान कैसे कौन अच्छे कौन बुरे? जो दरे सैयदा पे आते हुए नजर आए, जो दरे सैयदा पे आते नजर आए वो अच्छे हैं, जो छोड़ के जाते नजर आए वो खराब है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। और देखिए ये भाइयों का मसला था। यहाँ सितारों से मुराद कौन है? कामरान भाई, सितारों से मुराद यहाँ भाई है। इसका मतलब भाई का किरदार सबका एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं होता। हमें किसका किरदार अपनाना चाहिए? जनाब अब्बास जैसा, यूसुफ के भाइयों जैसा है? किसका किरदार अपनाना चाहिए? किसी शायर ने 4 मिसरे बहुत अच्छे कहे कि रब से बोले ये हजरत यूसुफ, रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता, ये करम मुझ पे भी किया होता, इतने भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। इतने भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। एक हो लेकिन किरदार अब्बास जैसा हो तो हजारों पे भारी होता है, हजारों हो लेकिन किरदार यूसुफ के भाइयों जैसा हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। सलावत भेजिए। लेकिन उसके बाद जिसके लिए मैंने जहमत दी है, रअयतुहुम ली साजिदीन, चांद और सूरज को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। चांद से मुराद कौन है यहाँ? क्या ये चांद है? नहीं, चांद से मुराद यहाँ माँ है, जो उलमा ने लिखा। चांद से मुराद माँ, सूरज से मुराद बाप। अब जरा गौर करेंगे आप, सूरज के मिजाज में, अब्बास भाई आप बोलिए, सूरज के मिजाज में गर्मी, तमाज़र, जलन होती है कि नहीं होती? आपके मिजाज में गुस्सा है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? चांद, उसके मिजाज में नरमी, मुलायमत, प्यार, मोहब्बत। माँ के मिजाज में है नरमी, मोहब्बत, मुलायमत। बच्चा रोने लगे, बीच में लेटा हो, एक तरफ बाप लेटा हो, एक तरफ माँ लेटी हो, बच्चा चिल्लाने लगे, कौन करीब करेगा? माँ करीब करेगी। बाप का भी हाथ बढ़ेगा, माँ का भी हाथ बढ़ेगा, लेकिन बाप का हाथ बढ़ेगा दूर करने के लिए, माँ का हाथ बढ़ेगा करीब करने के लिए। सलावत। और
इसी मंजर को शायद पेश किया इमाम सज्जाद ने। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। आप गौर कीजिएगा जरा, उससे पहले कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। जहां भी आप मौलाना तशरीफ फरमा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जहां भी आप देखें वालिदैन का साथ साथ तस्करा किया। जहां भी अल्लाह ने तस्करा किया है वालिदैन का साथ साथ किया है। खाली एक जगह ऐसी है कि जहां माँ का तस्करा अलग से किया है। वो कौन सी जगह? कि 9 महीने बाप बर्दाश्त नहीं करता है। कौन बर्दाश्त करता है? माँ बर्दाश्त करती है। 9 महीने जो ज़हमत उठाती है वो माँ बर्दाश्त करती है। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि बाप से ज्यादा माँ का ख्याल रखो। तवज्जो चाहता हूँ, बाप से ज्यादा माँ का ख्याल रखो। नबी कायनात से किसी ने पूछा था, हुजूर ये बताएं कि माँ बाप में किसका दर्जा ज्यादा है? तो नबी कायनात ने इरशाद फरमाया, उम्मक 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 सुम्मा अबाक, माँ 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 फिर बाप। इसी की ज़हमत कौन उठाती है? माँ ज्यादा ज़हमत बर्दाश्त करती है, बाप इतनी ज़हमत बर्दाश्त नहीं करता है। जुमला सुनिए, फिर उसके बाद गौर करेंगे। चांद और सूरज, चांद बाप, माँ सूरज बाप। गौर कीजिएगा, सूरज का नूर खुद का अपना नूर है। तवज्जो, सूरज का नूर खुद का अपना नूर है। चांद का नूर खुद का अपना नूर नहीं है। चांद सूरज से नूर लेता है तो हमको देता है। कुछ कह रहा हूं मैं। चांद सूरज से नूर लेता है, हमको देता है। माँ शौहर से लेती है, बच्चों की तरफ मुंतकिल करती है। इसीलिए कहा गया कि शौहर की जिम्मेदारी है कि हलाल और पाको पाकीज़ा मुंतकिल करे। इसे कि जैसा तुम औरत को देते जाओगे वैसा ये बच्चों की तरफ मुंतकिल करती जाएगी। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। इसका नूर अपना है, चांद का नूर अपना नहीं। उससे लेके बच्चों की तरफ मुंतकिल करती है माँ। तो ये चांद और सूरज दोनों माँ और बाप हैं। और आप मुलाहिजा करेंगे जरा, बीच में बात आ रही है, यही जनाब यूसुफ जिससे हुकूमत मिल गई है। अब बाप की अजमत आप पहचानिए जरा, कितनी जहमतें उठाएंगी। यूसुफ गायब हो गए, वो सब आपके सामने तफसील है। नहीं भी देखा होगा तो जो सीरियल चल रहा था यूसुफ वाला, उसमें देखा होगा कितनी जहमतें नाबीना हो गए हैं। रोशनी चली गई, आखिर में कपड़ा भेजा, अपने कुर्ता भेजा, रोशनी वापस आ गई। लेकिन बाप की अजमत को पहचानिए, बाप की अजमत क्या है। यही यूसुफ है। जनाब याकूब जब दोनों में मुलाकात हुई, दोनों की आमना सामना हुआ, जनाब याकूब पैदल थे, जनाब यूसुफ सवारी पे थे। देख लिया था यूसुफ ने कि मेरा बाप आ रहा है, लेकिन सवारी से पैदल होने में थोड़ा सा ताखीर हुई। बाप की अजमत को पहचानिएगा जरा, थोड़ा सा ताखीर हुई। उसी आलम में जनाब यूसुफ आए। जनाब यूसुफ के बाद जनाब जिब्रील आए, हाथ से हाथ मिलाया, एक नूर निकला, चला गया नूर आसमान की तरफ। छठे इमाम से पूछा, मौला वो नूर क्या था? गौर की जगह, बाप की अजमत क्या है? वो नूर क्या था? का वो नूर नबूवत था। चूंकि बाप के एहतराम में थोड़ा सा फर्क आ गया। और कीजिएगा आप, जानो पहचानो जरा बाप की अजमत क्या है। बाप के एहतराम में थोड़ा सा फर्क आ गया तो अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेज दिया। यानी अल्लाह बारगाह नबूवत, सोचे जरा, एक नबी से भी अगर नबी के सिलसिले में या एक बेटे से बाप के सिलसिले में जरा सा बेहतरामी हो जाए तो अल्लाह उसको बर्दाश्त नहीं करता, नूर नबूवत छीन लेता है। तो अगर आप बाप की बेहुरमती कर रहे हो और उसके बाद जन्नत की तमन्ना रखें, जो अल्लाह नूर नबूवत छीन लेता है, अगर आप जन्नत में जाने वाले भी होंगे और बाप की बेहतरामी कर रहे हो तो अल्लाह उसको भी छीन लेता है। सलावत भेजिए मोहम्मद। हाँ, बस आखिर कलाम में आज सोचिए जरा कैसा होना चाहिए। ये हज का जमाना चल रहा है, हज का जमाना चल रहा है। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, जवानों सोचना जरा गौर करना। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में क्या देखा था? मैं अपने बेटे को मकाम मिना में ज़बह कर रहा हूँ। आज अगर कोई बाप देखे
کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اگر بیٹے کو پتہ چل جائے تو گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. لیکن یہ تربیت دیکھیے اور باپ کی فرما برداری دیکھیے. جیسے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہا بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزرے ہیں. یعنی خواب نہیں ہے بلکہ حکم پروردگار ہے. اور جب آپ کو حکم پروردگار ملا ہے مجھے ذبح کرنے کے لیے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ آپ کا بیٹا ہوں، فرما بردار بیٹا ہوں. صلوات بھیجیے محمد والے. اور فرما برداری کے لیے ایک جملہ اور جناب اسماعیل کے میں نقل کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک صلوات اور بھیج دیجیے. جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کے آ گئے، جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل جوان ہوئے، شادی کر لی. جناب ابراہیم آئے، ہاجرہ نے کہا تھا اترنا نہیں ہے، جیسے جا رہا ہو ویسے واپس آ جانا. جناب ابراہیم گئے، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا شکار کو گئے ہوئے. شکار کو گئے ہوئے. جوانوں سوچنا ذرا، کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں ایسی. شکار کو گئے ہوئے، پوچھا نہیں کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، کھانا کھا لو، پانی پی لو، کچھ نہیں. بول دیا شکار کو گئے. ارے بزرگ آیا ہے کوئی تو پوچھنا چاہیے نا. توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کچھ نہیں پوچھا. جناب ابراہیم جب جانے لگے، جملہ سنیے گا جوانوں، غور کرنا ذرا. آج کل یہ باتیں بہت ہوتی ہے، غور کیجیے گا. کہ غیر اتبات بابک، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو. خالی یہ جملہ کہہ دینا، گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو. جناب اسماعیل آئے، آنے کے بعد باپ کی خوشبو محسوس کی. اب کہیں کہ باپ کی خوشبو کیسے محسوس کی؟ اما جب نواسا نانا کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد. تو کہا کون آیا تھا؟ کہا ایک بڈھا آیا تھا. بڈھا آیا تھا. کہا تم نے کچھ کیا؟ کہ کچھ نہیں کیا، مجھے کیا کرنا تھا. کب کچھ کہا انہوں نے؟ کہا چوکھٹ بدل دینا، اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دینا. کہا جاؤ میں طلاق دیتا ہوں. میرا بابا بول کے گیا، میرے باپ تھے جو بول کے گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. اس کا مطلب یہ کہ سیرت ابراہیم یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کی باپ کی عزت نہ کر رہی ہو، یہ سیرت ابراہیم ہے، میری سیرت نہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. آج تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم سے کیا مطلب ہے، بیوی ہماری ہے، باپ کی احترام کرے نہ کرے. لیکن اگر سیرت ابراہیم پہ عمل کر رہے ہو تو ابراہیم کہہ کے گئے تھے. بد اخلاق تھی، بد کردار نہیں کہہ سکتا، بد اخلاق تھی، اخلاق سے پیش نہیں آئی جناب ابراہیم کے. تو کیا کہا؟ چوکھٹ بدل دو. چوکھٹ بدلنے کا مطلب یعنی طلاق دے دو. یہی ابراہیم پھر دوسری مرتبہ آئے. یہی ابراہیم انہوں نے طلاق دے، دوسری شادی کر لی. پھر آئے جناب ابراہیم. کہا حضور گھر میں تشریف لائے. کہا نہیں، وعدہ کر کے آیا ہوں، اتروں گا نہیں. تو پتھر پر پیر رکھوائے، پیر دھلائے، وہیں بیٹھے بیٹھے ناقے پہ کھانا کھلایا. اور کھانا کھلانے کے بعد کہا ہم جا رہے ہیں. کہا حضور کوئی پیغام؟ کہا اس سے بولنا کہ بہت اچھی ہے، احترام کے ساتھ زندگی گزارو. یہ دو واقعے جناب ابراہیم کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیرت ابراہیم ہے، اگر بد اخلاق ہے تو گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے. اگر اخلاق پایا جاتا ہے تو پھر اپنانے کے لائق ہے. صلوات بھیجیے محمد. لیکن یہی جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل تھے جنہوں نے فرما برداری کی انتہا کی اور اپنے آپ کو باپ کے حکم کے سامنے سلنڈر کر دیا. کہا بابا جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ اس کو کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے. ہمارے جوانوں کو اگر سیکھنا چاہیے تو کم از کم قرآن ہی سے سیکھیں کہ باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے اور بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد.
बस अज़ीज़ान में ज़्यादा ज़हमत नहीं देना है। ये एक मजलिस बाप के इसाले सवाब के लिए माँ मौजूद है। खुदा ने तौफीक दे कि इंशाअल्लाह अपनी वालिदा की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके और उनकी दुआएं लेते रहें। इसलिए कि वालिदैन में ख़ास तौर से माँ की मंजिल बुलंद है। बाप दुनिया से जा चुके हैं। जैसे नबी कायनात के बाद एक शख्स आता है, आने के बाद कहते हैं हुजूर क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? क्या जाओ अपने वालिद बाप से कहो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करे। क्या बाप तो नहीं है? क्या माँ से कहो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करे। फिर दूसरा शख्स आया, आने के बाद कहता हुजूर मेरी दुआ कर देगा। जाओ माँ से कहो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करेगा। माँ दुनिया से जा चुकी है। क्या बाप से कहो। जब जाने लगा तो नबी कायनात ने असहाब से कहा काश कि इसकी माँ होती, काश कि इसकी माँ होती जो इसके हक में दुआ करती। अल्लाह उसकी दुआ को पहले सुन लेता है। सलावत भेजिए मोहम्मद। और बस आखिरी जुमला, वो जुमला जो बीच में रह गया था, इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि माँ की खिदमत ज्यादा करो। माँ माँ माँ, इसलिए कि माँ ज्यादा ज़हमत बर्दाश्त कर सकती है। छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला माँ के हक में खिदमत अदा हो सकता है? तो इमाम ने फरमाया वो 1 घंटा जो उसने दर्द बर्दाश्त किया है उस 1 घंटे का सिला भी अदा नहीं किया जा सकता। अच्छे जाए कि पूरी जिंदगी का सिला अदा किया जाए। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं कि जब तुम पेशाब करते हो माँ के हो जाओ, माँ के हो जाओ, तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए कि माँ ज्यादा ज़हमत बर्दाश्त करती है। पेशाब तुम करते हो, पेशाब में माँ सोती है, तुम्हें सूखे में सुलाती है, रातों को उठ के दूध वो पिलाती है, रातों को उठ के ज़हमतें वो करती है। सब कुछ छोड़ो, माँ के हो जाओ। इसलिए कि माँ ने जो खिदमतें की है, माँ ने जो तुम्हारी तरबियत की है, वो यही चाहती है कि तुम उसके हो जाओ। ये इमाम के जुमले, इमाम सज्जाद के। लेकिन अगर हम माँ के न हो सके तो फिर किसके होंगे? इसलिए कि माँ का दर्जा वो है कि जहाँ सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है। हाँ मेरे अजीज़ों, मुझे याद आ रहा है, चूंकि बाप दुनिया से गया है, इरफान भाई भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, मुझे याद आता है कि मौलाए कायनात का थोड़ा सा तज़किरा करूं। आज सोचिए जब शाम गरीबा आई है, इमाम हुसैन शहीद हो चुके, अब्बास कलम हाथ कलम हो चुके हैं, अली अकबर बर्छी का फल खा चुके हैं, कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका है, खेमों में आग लगा दी गई है। उसका आबाद आलम यह है कि जनाब ज़ैनब खेमे के इर्द गिर्द टहल रही थी। उसी आलम में क्या देखा कि एक सवार है जो बढ़ता चला रहा है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद क्योंकि सवार अगर लूटने का इरादा है तो कल दिन के उजाले में हमें आके लूट लेना, हम यहाँ से कहीं चले ना जाएंगे। लेकिन सवार आगे बढ़ता रहा, अली की बेटी को जला लाया, लिजाम फरस पे हाथ डाल दिया, कहा मुझे मजबूर न समझना, मैं अली की बेटी ज़ैनब, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब, मैं अब्बास की बहन ज़ैनब। क्या फिर कहो क्या कहा मैं अली की बेटी ज़ैनब, मैं अब्बास की बहन ज़ैनब, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब। जैसे ये जुमले सुने मौलाए कायनात घोड़े से नीचे उतरे, चेहरे से नकाब को हटाया, कहा मेरे लाल ज़ैनब, मेरे लाल ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा अली मुर्तज़ा। एक तसव्वुर शर्त है, वो ज़ैनब जो कभी अपने बाबा के सामने नंगे सर न रही हो, जब उसने देखा मेरा बाबा सामने खड़ा है, मेरे सर पे चादर नहीं है, तो अजब नहीं, पलट के खेमे में गई हो, अम्मा फिज़ा, ए अम्मा फिज़ा कोई चादर का टुकड़ा हो तो दे दो, मेरा बाबा आया है। जब कुछ न मिला तो एक मरतबा के गले में बाहें डाल दी, कहा बाबा आए हो। जब मेरा भरा घर करबला में उजड़ गया, मेरा हुसैन मारा गया, अब्बास के बाजू कलम हो गए, जनाब सकीना ये मंजर देख रही थी। जब बाप और बेटी गुफ्तगू तमाम हुई तो 3 साल की सकीना आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद कहती है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर आपके ऊपर
पर सलाम हो। मौलाए कायनात तड़प गए, सकीना की तरफ झुके और झुकने के बाद कहते मेरे लाल सकीना, क्या मैं तुम्हारा दादा नहीं लगता जो तुम अमीरुल मोमिनीन कह के खिताब कर रही हो? कहा है मौला, अगर दादा लगते होते तो जब मेरा बाबा शहीद हो रहा था मैं नजफ का रुख करके पुकार रही थी, ऐ मेरे दादा, मेरा बाबा शहीद हो रहा है, आके बचा लो। अगर दादा होते तो मेरे बाबा को बचा लेते। बेटी की मदद के लिए अब आए हो दादा, सारा मेरा घर लुट गया तब आए हो दादा। हाँ अज़ीज़ो, गुफ्तगू तमाम हुई। ये वो मौका था जहाँ जनाब ज़ैनब ने अपने बाबा को बुलाया नहीं था, लेकिन मौलाए कायनात आए। वो वक्त याद दिलाऊं जहाँ जनाब ज़ैनब ने अपने बाबा को पुकारा, लेकिन मौला ना सके। कौन सा वक्त है? जनाब ज़ैनब दरबार यजीद है। शम्र पूछता है ये कौन है, ये कौन है? शम्र बताता जाता है ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये फिज़ा है, ये सकीना है। जैसे ज़ैनब का नाम सुना, क्या ये वही ज़ैनब है जिसने खुतबा दे के तहलका मचा दिया था? कहा ये वही ज़ैनब है। कहा मैं इससे बात करना चाहता हूँ। जैसे यजीद ने कहा बात करना चाहता हूँ, वैसे फिज़ा सामने आ गई और आने के बाद कहती है, ओ हबश के रहने वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? ये हबश के रहने वाले क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे कनीज को हाथ लगा रहा है और तुम खड़े देख रहे हो। उसके बाद 500 हबशी गुलाम नंगी तलवारें लेके सामने आ गए। कहा यजीद शम्र को रोक ले वरना खून की नदी बह जाएगी। ये मंजर ज़ैनब ने देखा। बाबा को हुसैन शहीद हुए नहीं बुलाया, अब्बास के बाजू कलम हुए नहीं बुलाया, अली अकबर के बरछी का फल लगा नहीं बुलाया, लेकिन जैसे ये मंजर देखा कि कनीज के चाहने वाले इतने हैं लेकिन ज़ैनब का कोई चाहने वाला नहीं है, नजफ का रुख किया। ऐ मेरे बाबा, मैंने अब तक नहीं बुलाया था लेकिन बाबा दिल टूट रहा है। कनीज के चाहने वाले इतने, लेकिन आपकी बेटी का कोई चाहने वाला नहीं है। अजब नहीं आवाज आई हो, ऐ मेरे लाल ज़ैनब सब्र करो, तेरा बाबा मजबूर है। ऐ मेरे लाल ज़ैनब, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। परवरदिगार अहले बैत ताहिरीन का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे अशकों को रुमाल सय्यदा में जगह अता फरमा, हाज़रीन मजलिस बानिया ने मजलिस की मुश्किलात को दूर फरमा, मरहूम के दरजात में बुलंदी अता फरमा, जवारे अइम्माए मासूमीन में जगह अता फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार अहले बैत ताहिरीन के लिए, अहले बैत ताहिरीन का वास्ता पसमंदगान के लिए सब्र जमील अता फरमा, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार खैर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अहले बैत ताहिरीन का वास्ता उलमाए आज़म मराजे कराम की हिफाजत फरमा, जमहूरियत इस्लामी ईरान की इमदाद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा, अमरीका इसराइल को नीस्त व नाबूद फरमा, ट्रम्प और नेतन्याहू को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार मुहिब्बान अहले बैत, शियान अहले बैत जहाँ जहाँ भी हैं उन सब की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इमाम आसर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम ज़ामिन हुसैन नक़वी इब्न सैयद यूसुफ हुसैन नक़वी की रूह को इशारे सलाम करते हैं।